Good afternoon, everyone. केही क्वेसन्सहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ है? एन्सर भएको तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। An assessing officer wants to issue the notice of tax assessment under section 100 and under section 101. He seeks your advice on the contents to be mentioned in the notice to be issued to the taxpayer under section 102. Advise him the 5 things which are to be mentioned in the notice to be issued under section 102 of Income Tax Act 2058 भनेको छ। यस तपाईले section 102 लेखिदिने हो। तपाईले हेर्नुभयो भने यो क्वेशन 1 2 3 4 5 पटक आछ। सेक्सन 102 को जुन 5 वटा पोइन्ट छ त्यो 5 पटक क्वेशन आछ। हिस्ट्रीमा इकानको हिस्ट्रीमा 5 पटक क्वेशन आछ। भनेपछि तपाईले सेक्सन 102 को प्रोभिजन ठ्याक्क लेखिदिसकेपछि यसमा फुल मार्क्स आउँछ। Income Tax Act has provided Inland Revenue Department with an authority to make an amended assessment for the same income year at any time as it thinks proper. Comment on the statement and state the limitations if any भनेको छ। जति पटक पनि गर्न सक्छ तर 4 वर्ष भित्र गर्नुपर्छ। थर्ड को केसमा 4 वर्ष भन्दा पछाडी पनि गर्न पाउँछ। 4 वर्ष भित्र पनि गर्ने टाइममा पनि लिमिटेसन छ यदि कम्पिटेन्ट कोर्टले इस्युलाई सेटल गराछ भने भन्ने कुरा त्यो लिमिटेसन तपाईहरुले लेख्नु पर्यो यसमा। सेक्सन 101 नै हो क्लियरली सेक्सन 101 नै हो। The audit firm is charged for evading in tax avoidance of a company while claiming bad debt in excess of supporting evidence, expensive or the legal provisions and additional charges and penalties that the audit firm may be liable. Aiding and abetting. क्वेशन के छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। दुईटा छ, एउटा क्रिमिनल अफेन्स छ एउटा सिभिल अफेन्स छ एडिङ एन्ड अबेटिङमा। सेक्सन 121 र सेक्सन कति छ त्यो अर्को चाहिँ हेर्नुपर्छ। क्रिमिनल अफेन्स वाला चाहिँ मैले पनि हेर्नुपर्छ। दुईवटा छ एडिङ एन्ड अबेटिङमा। Aiding and abetting. Section 121 50% भन्छ यसले। 50% of amounts involved. Okay, 7% शुल्क लाग्ने छ। Okay. भनेपछि the fees for aiding abetting shall be equal to 100% of tax underpaid as per section 121. This is civil offense and liability is discharged once fee is paid. अर्को छ एज पर सेक्सन क्रिमिनल अफेन्स छ अर्को 128 जस्तो लाग्छ मलाई। 127 रहेछ। As per section 127, if the person aiding and abetting tax evasion
is government official, he shall be incriminated with punishment equal to that of offender. That of offender. In all other cases, the person is incriminated with punishment half of that offender. दुईटा punishment छ, एउटा criminal offense छ. The punishment under section 127 can be only be executed by the order of court. Court को order बाट मात्र पाइन्छ. अर्को question छ. Take Private Limited has taken the extension of time for submission of income tax return for the period 2007-73 as per section 98 of Income Tax Act 2058 till % 2073. Company ले माग 9 2073 मा रिटर्न बुझायो. Amount 5 million थियो, deductible amount 4 million. So since the company has taken the extension till % there is delay of 9 days only, and the amount of fees to be paid is for 9 days only, and shall be on the basis of net income, that is on rupees 1 million. Comment on the claim of the company referring the provisions of the act. एक minute. As per section 117(1) go, fees shall be, as per section 117(1) go, fees shall be 0.1%, 1% of turnover without deducting eligible expenses. And rupees 100 per month, whichever is higher. As clarified by ठ्याक्कै त example नै हो. Example 29.2.2 of Income Tax Directives. Directive 2066 updated 2077. The fees shall be computed for the delayed period of 4 months period on the basis of, by considering the part of month as 1 month. Therefore,
fee shall be computed on rupees 50 lakhs for 4 months. Fee is equal to lower higher of rupees 100 per month, that is rupees 400, or 0.1% of rupees 5 million multiplied by 4 divided by 12. तपाईहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, नबुझेको केही छ भने सोध्नु होला। Mango Computer Trader estimated its net tax income tax for income year X1, X2, X71, X72 यति एस्टिमेटेड गर्यो उसले र पे गर्यो जेठमा। सेक्सन 99 अनुसारको एक्चुअल ट्याक्स 13 लाख आयो। क्याल्कुलेट द इन्ट्रेस्ट फर सर्ट पेमेन्ट अफ इन्स्टलमेन्ट भन्ने भनेको छ। Installment amount to be paid, amount paid, shortfall amount, months delay, interest. First installment amount to be paid 13 लाख को 40% को 90 40% को 90% by percent यसलाई अझ एउटा कोलम थप्ने भयो। फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट to avoid interest for MAD यति माग भित्रमा बुझायो भने के को लागि भन्दा फर फागुन, टु अभोइड इन्ट्रेस्ट फर फागुन। चैत वैशाख जेठ अषाढ साउन भदौ 13 लाख को 40% को 90% फागुन एन्ड भित्र बुझायो भने चाहिँ ल म सट्ट कपी पेस्ट गर्छु। यसको फागुन एन्ड भित्र मैले एभ्री मन्थ को कुरा गरिरहेको छु। फागुन चैत्र भित्र वैशाख भित्र जेठ भित्र श्रावण भाद्र
बिग्रिरहेछ है। चैतभित्र 70% को 90% हो, वैशाखभित्र पनि 70% 90%, 70% 90%, 13 लाख के 90%, असाढमा बुझायो भने साउनलाई ब्याज लाग्दैन, 13 लाख के 90%, 13 लाख को 90%। एकछिन है। हेलो, फागुनमा बुझाएको इन्ट्रेस्टले चैत महिना बुझाएको पैसाले चैत महिनालाई हुन्छ। क्युमुलेटिभ हो है यो सबै। म यसलाई मन्थहरु चेन्ज गर्न बाँकी नै रहन्छ। फागुनलाई मैले चैत भने, कोही थाहा छैन नि, छैन को गयो, somebody left। वैशाख, वैशाखमा बुझाएकोले जेठ, वैशाखमा बुझाएकोले जेठ, जेठमा बुझाएकोले असाढ, असाढ महिनामा ब्याज तिर्नु पर्दैन, असाढमा बुझाएको छ भने साउनमा तिर्नु पर्दैन, साउनमा बुझाएको छ भने साउन भित्रमा बुझाएको छ भने, अनि भदौसम्म बुझाएको छ भने असोजमा पर्दैन, साउनको छ भने भदौमा पर्दैन, भदौमा पर्दैन। अब बुझाए कति, बुझाउनु पर्ने कति अमाउन्ट हो भन्दा चाहिँ 13 लाख को 40% 90% भनेपछि 13 चौको 52 को 90%, पक्नै त 520 को 0.9, 4,68,000 बुझाउनु पर्ने। इक्वल्स टु 4,68,000, फागुन एन्डसम्म पनि 4,68,000, 1300 को 70% को 90%, 8,19,000 प्लस टु रुपिस 819,123। वैशाखीन भित्र पनि 8,19,000 बुझायो भने चाहिँ उसलाई पुगेन। जेठमा 8,19,000, असाढमा 13,9,117 रुपिस 11,70,000। एक एक महिनाको गरेको छु है मैले, 11,70,000। एकछिन है, 1 मिनट।
बुझाए कति तपाईहरुले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो अब बुझाए कति भन्दा 10 लाख 4 लाख 3 लाख र 3 लाख पुसमा 4 लाख बुझाछ त्यसपछि एकैचोटी वैशाखमा बुझाछ भनेपछि माघमा पनि 4 लाख बुझाएको भयो फागुनमा पनि 4 लाख नै बुझाएको भयो माघमा फागुनमा पनि 4 लाख बुझाएको भयो चैतमा पनि 4 लाख नै बुझाएको भयो क्युमुलेटिभ अब यसपछि कहिले बुझाछ भन्दा वैशाखमा बुझाछ वैशाखमा कति बुझायो 3 लाख बुझायो र जेठमा 3 लाख बुझायो भनेपछि अब हामी वैशाखमा जान्छौं वैशाख एन्डमा 4 3 7 लाख बुझायो जेठमा पुग्दाखेरि अवस्था 10 लाख पुर्यायो है त्यसपछि थप्या छैन भनेपछि हरेक महिना 10 लाखै छ अब सर्टफल अमाउन्ट चाहिँ कति हो त भन्दा इन्कम ट्याक्स म्यानुअलमा दुईटा कुरा छ एउटा 4,68,000 माइनस 4 लाखको डिफरेन्स अर्को चाहिँ 13 लाखको 90% माइनस 4 लाखको डिफरेन्स हामी चाहिँ 4,68,000 माइनस 4 लाखको डिफरेन्स गर्छौं सर्टफल अमाउन्ट 68,000 भयो सर्टफल अमाउन्ट 68,000 भयो र सर्टफल अमाउन्ट 68,000 भयो 68,000 भयो त्यसपछि 8,19,000 माइनस 4 लाख भनेपछि 4,19,000 सर्टफल भयो 7 लाख भनेपछि 1 लाख रुपैयाँ सर्टफल भयो सर्टफल नट एप्लिकेबल किनकि सर्टफल छैन अब यति भइसकेपछि 1,70,000 सर्टफल भयो 1,70,000 1,70,000 सर्टफल भयो र 1,70,000 सर्टफल भयो डिफरेन्स है यति भइसकेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा हरेक मन्थ्स डिले 1 मन्थै हो जम्मैमा 1 मन्थ हो हाम्रो सबैमा 1 मन्थ हो इन्ट्रेस्ट कति आयो भन्दा चाहिँ 68,000 को 0.15 डिवाइडेड बाइ 12 जति आउँछ त्यही भयो अनि हरेक महिना तपाईले यसरी क्याल्कुलेट गर्नु भयो भने एन्सर निस्किन्छ What is the fine penalty for obstructing an officer of Inland Revenue Department or performance of his duty under Income Tax Act 2058 भनेर भनेको छ अब obstructing को केसमा चाहिँ के छ भन्दा obstructing को केसमा सेक्सन 125 मा छ 5,000 रुपैयाँदेखि 20,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय ठीक छ 5,000 देखि 20,000 सम्म जरिवाना पेनल्टी रेन्जिङ फ्रम यो ट्याक्स अफिसरले गराउन पाउँदैन मुद्दा हाल्नु पर्छ रेन्जिङ फ्रम ₹5,000 to ₹20,000 or imprisonment from 1 month to 3 months 1 month to 3 months or both by order of court अदालतको आदेशबाट मात्रै पाइन्छ ट्याक्स अफिसरले चाहिँ पाउँदैन यो तपाईहरुले यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो by order of court A limited has a taxable income of 6 lakh during 68-69 it had paid advance tax 1 lakh माथि आइहाल्यो त्यो तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ Mrs. Genuine Company Private Limited has submitted an income returns where total sales of 40 lakhs in the income return company had claimed total expenses 30 lakhs found that company hasn't maintained documents to substantiate the expenses claimed in the return as per tax professional कति हुन्छ भन्दा 1000 रुपैयाँ वा 0.1% of turnover whichever is higher हैन त तपाईले के हेर्नु पर्यो भन्दा 1000 रुपैयाँ वा 0.1% of turnover whichever is higher 117 मा त्यही लेखा छ 1000 रुपैयाँ वा 0.1% of turnover whichever is higher तपाईले त्यही नै लेख्नु पर्यो ₹1000 or 0.1% of turnover whichever is higher यो केसमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है यो त सिम्पल क्वेशन छ टर्नओभर भनेको चाहिँ 40 लाख हो सकियो माइलाइफ प्राइभेट लिमिटेड has submitted income return for fiscal year 68 माघ 10 यो अघि नै आएको हिसाब नै भइहाल्यो 118 र 119 को तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो What consequences will be to the person who makes false or misleading statement to IRD भनेछ false or misleading statement मा दुईटा consequences छ एउटा सेक्सन 120 एउटा सेक्सन 120 सेक्सन 120 मा के भन्छ भन्दा जानी जानी गरेको भए
अन्डर पे ट्याक्स अमाउन्टको 100% जरिवाना मतलब शुल्क नजानेर गरेको भए अन्डर पे ट्याक्स अमाउन्टको 50% भन्नु भन्छ भने सेक्सन 120 बाहेक अर्को पनि छ जुठा वा भ्रमपूर्ण विवरणको दफा 125 124 40,000 देखि 1,60,000 रुपियाँसम्म जरिवाना 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय भनेर भनेको छ यसले चाहिँ कुनै जानकारी वा विवरण जानी वा लापरवाही साथ पेश गरेको कारणले झुट्टा भ्रमपूर्ण भएमा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो विषयका सम्बन्धमा यसमा चाहिँ जानी वा लापरवाहीको कारणले गर्दा भयो भने मात्रै हो अनइन्टेन्सनल इररको केसमा चाहिँ क्रिमिनल अफेन्स छैन 120 and section 124 दुईटा सेक्सन छ Mega Bank Limited has a turnover of 60 million and a taxable profit 50 lakhs. The bank had deposited advance tax as follows. तपाईले 117 118 119 को के गर्नु पर्यो जरिवाना क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो 117 5 महिनाको लागि 0.1% अफ टर्नओभर पर एनम अफ टर्नओभर 118 अघिको क्याल्कुलेसन जस्तो माघदेखि चैतसम्म असोजसम्मको लागि 119 कार्तिकदेखि लाग्छ 4 महिनाको लागि माघ फागुन के रे चैत सरी कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुनको लागि 5 महिनाको लागि अर्को पनि त्यही नै हो क्वेशन यस्तै आएको छ तपाईले प्र्याक्टिस गर्यो भने सक्ने हो यो क्वेशनहरु चाहिँ केही छ फीज इन्ट्रेस्ट पेनाल्टिजमा क्वेशन्स केही छ एडमिन रिभ्यूमा जाउँ यो क्लास सकिएपछि रिजोइन नगर्नु होला म आज यति नै एन्ड गर्छु किनकि अब लकडाउन सकडाउनको हल्ला पनि छ त्यसपछि हामी ढुक्क घरमा बसेर पढ्न पनि सक्छौं त्यसले कहाँ पुर्याउँछ थाहा छैन The tax office made the following assessment under section 101 of Sunflower Company Limited. Income as written by the taxpayer 2,50,000. Add purchases not verifiable 5 lakh. Depreciation on machinery since the machinery is idle for 3 months 3 lakh. Difference between sales shown in VAT return and in the accounts 4 lakh. Total income as STT. Company wants to appeal against the assessment to tribunal. States the procedures to be followed and documentation to be prepared and the papers to be submitted as in whatever particulars you are needed भनेर भनेको छ ट्रिब्युनलमा अपिलमा जानको लागि पहिला कहाँ जानुपर्छ भन्दा के रे एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा जानुपर्छ भनेपछि अब यहाँ डाइरेक्टली यो क्वेशनलाई यो जुन पार्टिकुलर पार्ट छ कम्पनी वान्ट्स टु अपिल अगेन्स्ट इन ट्रिब्युनल भन्ने यसलाई चाहिँ कम्पनी क्यान नट गो डाइरेक्टली टु ट्रिब्युनल फर्स्ट it has to file at department and has to file administrative review application at department भनेपछि तपाईले दुईटै कुरा लेख्नु पर्यो administrative review application at IRD what you need to do is admin review ko provision section 115 and revenue tribunal को provision section 116 तपाईले यसमा लेख्नु पर्यो त्यति लेखेपछि 10 मार्क्समा 10 आउँछ What are the orders that a taxpayer can ask the Director General of Revenue Revenue Department for administrative review भनेको छ यो बारेमा हामीले एकदमै लामो चर्चा गरेका छौं दफा 114 को सबै प्रोभिजन यो भनेको चाहिँ सेक्सन 114 को सबै प्रोभिजन section 114 all provisions What are the remedies provided to taxpayer in case verifies reassessment has been excessive or not realistic भनेपछि section 115 and section 116 115 and 116 दुईटा रेमेडी छ पहिला एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा जाने त्यहाँ चित्त नबुझे रेभेन्यू ट्रिब्युनलमा जाने व्हाट इज द टाइम लिमिट टु अप्लाई फर एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू भनेको छ यो चाहिँ एकदमै सिम्पल सजिलो खालको क्वेशन भयो 30 दिन फ्रम द डेट अफ रिसिट अफ नोटिस फ्रम आईआरडी र यदि त्यो 30 दिन पूरा भएन भने त्यो 30 दिन कटेको 7 दिन भित्र एप्लिकेसन दिएर अर्को 30 दिन म्याथ थपिदिन सक्छ भनेर जान्नु पर्यो व्हाट आर द प्रोसिजर्स टु अपिल टु रेभेन्यू ट्रिब्युनल भनेर भनेको छ रेभेन्यू ट्रिब्युनल एक्ट हामीले पढ्नु पर्दैन यसको प्रोसिजर पढ्न जरुरी भएन out of syllabus explain the formation of revenue tribunal out of syllabus
पहिला सिलेबसमा रेभिन्यू ट्रिब्युनल एक्ट पनि पढ्नुपर्ने थियो, अहिले चाहिँ छैन। The verdict of revenue tribunal is final so far the questions of fact are concerned. Do you agree with this statement? Out of syllabus. पढाउन चाहिँ पढाएको छु मैले, 4 वटा केसमा मात्रै जान पाइन्छ, त्यो 4 वटा केस भन्दा बाहिर गएर चाहिँ पाइँदैन भनेर मैले पढाउन चाहिँ पढाएको छु, तर दिस इज आउट अफ सिलेबस। यो पनि आउट अफ सिलेबस हो। जम्मै आउट अफ सिलेबस छ यसमा। यो जति पनि छ रेभिन्यू ट्रिब्युनल वाला मोरहरूले सबै आउट अफ सिलेबस छ। भनेपछि रेभिन्यू ट्रिब्युनल आउट अफ सिलेबस हो। रेभिन्यू ट्रिब्युनलबाट दफा 116 को क्वेसन मात्रै सोध्न सक्छ, त्योभन्दा बढी क्वेसन सोध्न मिलेन। डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको तपाईहरुसँग एन्सर छ। एन्सर नभएकोमा डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट पनि छ, तपाईहरुले त्यहाँबाट डाइरेक्टली लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै धेरै एउटै क्वेसन दोहोरिरहेछ भनेपछि यु निड टु मेमोराइज डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट। त्यसको लागि र नबुझेको सोध्न सक्नुहुन्छ, यो एन्सर हेर्नु र बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबैको एन्सर छ जस्तो लाग्छ मलाई, कुनै 1-2टा बाहेक। अरु बाँकी चाहिँ अब ट्रु फल्स का कुराहरु छन्, जेनरल टाइप क्वेशन्सहरु छन्, राइट सर्ट नोट छ। यो मोररलेस मैले पढाइसकेको छु। भनेको मतलब अब मैले तपाईहरुलाई भन्न बाँकी के रह्यो भन्दा इन्कम फ्रम बिजनेस, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट र कम्प्रिहेन्सिभ क्वेशनको चाहिँ प्र्याक्टिकल गराउन बाँकी रह्यो। बाँकी चाहिँ आइक्यानको पास्ट क्वेशन्सहरुलाई मैले डिल गरेर सकाएँ। आजसम्ममा इन्कम ट्याक्सको जति पनि छ लगभग 300, 350, 400 वटा क्वेशनलाई चाहिँ मैले डिल गरेर सकाएँ। साइड बाइ साइड मैले के पनि गरेको छु भन्दा इन्कम ट्याक्स डाइरेक्टिभमा भएका अलिकति क्रिटिकल इश्युजहरुलाई पनि मैले डिल गरेर सकाएको छु। भनिसकेपछि अब इन्कम ट्याक्समा चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईहरु अलिकति कम्फर्टेबल हुनुपर्ने हो अरु 2 वटा क्लासपछि। त्यसपछि कस्टम्स, एक्साइज र भ्याट त बाँकी नै छ। म बढी अल्छी भए जस्तो लाग्छ अहिले आएर, किनकि 26 अप्रिल भयो। तपाईहरुले कसरी भ्याइएला सोचिरहनु भयो होला। मलाई त आइक्यान जुन 1 मा हुन्छ जस्तो आइक्यानको एक्जाम अब जुन 1 मा हुन्छ जस्तो नि लाग्दैन। त्यही भएर 1 हप्ता 1.5 हप्तादेखि अल्छी गरिरहेको छु मैले। बिकज आई वाज सीइङ दिस कमिङ। अर्को हप्ताबाट त यिनीहरुले लकडाउन नगरी सुखै छैन। के छ क्वेशन? क्वेशन छ भने सोध्नु है। आस्थाजी, प्रतिमाजी, तपाईहरु 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ, 4 मिनेट छ हामीसँग। सर हाम्रो अस्तिको क्लासको लिंक, त्यो अस्तिको क्लासको लिंक र आजको क्लासको लिंक म सँगै पठाइदिन्छु। हुन्छ सर। ल, थ्यांक यू है त। थ्यांक यू सर। अरु सब्जेक्ट पढ्नु होला, ट्याक्स चाहिँ धेरै दुःख नगर्नु होला, यसरी नै पास गर्नुपर्छ। हुन्छ सर। थ्यांक यू सर। हाम्रो लकडाउन त भइसक्यो नि सर। लकडाउन डिसाइड भएको छैन अझै। 16 गते रे सर, भयो त। भइसक्यो। हैन, पुरै कुरा आएको छैन, तर हुन्छ। हजुर। ल ल, थ्यांक यू। थ्यांक यू सर। ल ल ल।